morning, students. In the last class, we are discussing about the meaning of analysis of financial statements. Next, significance or users of financial statements. Next, objectives of financial statements, analysis of financial statements. Next, tools or techniques are financial analysis of financial statements. Okay, in the tools or techniques of analysis of financial statements, we are know about the six types like comparative comparative statement, common size statement, trend analysis, ratio analysis, cash flow statements and fund flow statement. Okay, in the today class first type like comparative statement. In the comparative statement it shows the two financial statement, inter and intra organization statements. Okay, here see problems ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, here convert the following statement of profit and loss. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ into comparative statement of profit and loss of a company limited. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, here this should be given the 2 years like 2013 and 14, 14 and 15, 2 years ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ here they should be provided as revenue from operations. Here the revenue from operations nothing but sales. Okay, ನಮಗೆ revenue from operations nothing but what? Sales. In the 2013 and 14 they are given 60 lakh, 14 and 15 they should be given 75 lakh. Okay, after that other incomes they should be provided. In the 2013 and 14 1,50,000, 14 and 15 1,20,000. Okay, employee benefit expenses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 13 and 14 ಅಲ್ಲಿ 44 lakh, 14 and 15 ಅಲ್ಲಿ 50 lakh 60,000. Last year they should be given the income tax. Income tax ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We should be find out the income tax. Okay, in this case here we should be taken. Here we should be prepare comparative statement of profit and loss. Okay, ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ here we should be taken revenue from operation. Revenue from operations. Revenue from operations. Okay, 2013 and 14 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 60 lakh. Okay, 60 lakh provide ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Here 14 and 15 here they should be provided as 75 lakh. Okay, next year they should be given other incomes. Other incomes. Okay, other incomes ಎಷ್ಟು provide ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 1,50,000, 1,20,000, 1,20,000. Okay, here they should be given the expenses. Okay, in this case we should be taken total incomes. Okay, ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. here we should be taken as total incomes. Total incomes ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 lakh, sorry 60 lakh or 61 lakh 50,000, 61 lakh 50,000. Next year 76 lakh 20,000, 76 lakh 20,000. After that year we should be less the income, we should be less the expenses. Expenses. Okay, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, a. Okay, expenses. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು expenses ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, here they should be given employee benefit expenses. Employee benefit expenses ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 44 lakh
50 lakh 60,000. 50 lakh 60,000. Here we should be get the, here they are not given the any other expenses, but here we should be taken total expenses. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ expenses ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು total expenses. Here we should be taken total expenses. Total expenses we should be assumed as D. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 44 lakh 50 lakh 60,000. 50 lakh 60,000. Okay, next here we should be find out the profit before tax. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Here we should be find out profit before tax. Profit before tax ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a minus b. A minus b is nothing but total incomes minus total expenses. Total income minus total expenses. Here we should be taken profit before tax. Profit before tax. Here we should be taken a minus b. A minus b nothing but total incomes minus total expenses. Total income minus total expenses. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ total incomes ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 61 lakh 50,000, expenses 44 lakh, remaining 1 lakh 17 lakh 50,000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 17 lakh 50,000. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2013 and 14 ಆಯ್ತು. 14 and 15 ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 lakh 60,000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 25 lakh 60,000. Okay, in this case 25 lakh 60,000. Next here we should be less the income tax. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ less income tax. Income tax ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು 2013 and 14 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 35%, 14 and 15 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ 40%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2013 and 14 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮಗೆ 17 lakh 50,000. 17 lakh 50,000 into 35%. 17 lakh 50,000 into 35% ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6 lakh 12,500. 6 lakh 12,500. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 6 lakh 12,500. 14 and 15 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 25 lakh 60,000 into 40%. Okay, 25 lakh 60,000 into 40% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 10 lakh 24,000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 10 lakh 24,000. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 lakh 24,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Profit after tax. Okay, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 11 lakh 37,500. 11 lakh 37,500. Next 2013 and 14 ಅಲ್ಲಿ 25 lakh 60,000 minus 10 lakh 24,000. We should be get 15 lakh 36,000. 15 lakh 36,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2013 and 14 and 15 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here we should be getting a comparison nothing but comparison with the two financial statements.
ಓಕೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 14 ಅಲ್ಲಿ 60 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 14 and 15 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ 75 ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ 2000 ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 1,50,000 1,20,000 ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ 30,000 ಓಕೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ 1,50,000 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 30,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 14,70,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 44 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಯರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 50,60,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6,60,000 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 44 ಲ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,60,000 ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಡಿ ಎರಡು ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 6,60,000 ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 6,60,000 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1,17,50,000 25,60,000 ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 17,50,000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 25,60,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 8,10,000 ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8,10,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,12,500 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,24,000 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4,11,500 ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 4,11,500 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 11,37,500 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 15,36,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3,98,500 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,98,500 ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100 ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 100 ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 25% 20 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 30,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,50,000 ಇಂಟು 100 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 20% ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 14,70,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 61,50,000 okay 14,70,000 divided by 61,50,000 into 100 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 23.90 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 23.90 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್
ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,60,000 divided by 44 lakh into 100 ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15%. here also same value should be taken 15%. next profit before tax ನೋಡಿ increase or decrease value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 8,10,000. the first year value 17,15,000. 8,10,000 divided by 17,50,000 into 100 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 46.28%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 44,11,500. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,12,500. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4,11,500 divided by 6,12,500 into 100 ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 67.18. 67.18% ಬರುತ್ತೆ 67.18. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,98,500. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 11,37,500. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3,98,500 divided by first year value like 11,37,500 into 100. here we should be get 35.03%. ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we should be continuing in the next class.